Coming to the fourth video, fourth digital meter, that is digital tri-vector meter. This is fourth digital meter as per your syllabus, digital tri-vector meter. In the name itself, tri means 3. What is the relation of 3 vectors? ಏನು 3 vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3 vector? As you know that we have to generate power in we have to generate power in 3 modes. First one is active power. Second one is reactive power. Third one is apparent power. We have to generate the 3 modes of power, that is active power, reactive power and apparent power. This power is called tri powers, that is called tri-vector, that is called tri-vector meter. What is meant by active power, what is meant by reactive power, what is meant by apparent power? Let's see that. Active power, the power is generated in the generating unit or generating station, that is called active power. That's active power includes reactive power and the apparent power. Apparent power consists of both active power and reactive power. This is one best example is Beer-Mug analogy. Beer-Mug analogy. I told so many times in the class, take one glass or beer, there is a foam creation. There is a foam creation on the top of the glass. So how we can consider only this, what the liquid content in the glass, that's only the useful, so that is called active power. And the foam, it is a useless, it cannot any consume by the human, right? So that is reactive power. It is totally useless power, that is called reactive power. And whatever the foam and the liquid, it is called apparent power. So this apparent power we have received. So ಈ apparent power ನೇ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ apparent power ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪವರ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀರ್-ಮಗ್ ಅನಾಲಜಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ನ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. That liquid is called active power, and the foam what in the creation of the upper of the glass, that is called useless, that is a useless foam, that is called reactive power. And what the foam and the liquid, ಏನು ಫೋಮು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ನೇ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಪವರ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ tri-vector meter. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ಇದೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 powers. What power? Which are the active power, reactive power and apparent power? Take one example, beer mug analogy. So take one glass, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಬಿಯರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು 2-3 minutes ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್. That is called reactive power. What is total active and reactive power is called apparent. So this apparent power we are receiving. So in one system, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. This is a basic idea, right? So coming to the block diagram. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, 3rd ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್, ಆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ಗೂ ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು 4ನೇ ಮೀಟರ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. Potential transformer PT, current transformer CT. So PT and CT is given to the same condition, attenuators. Next, it is given to the ADC. I am telling, once again I am telling, digital power factor meter and tri-vector meter is same of block diagram. Slightly changes is what introduces ADC. What is meant by ADC? I am telling the next session. So again, microcontroller is in the power factor meter, and same that microcontroller is also present in the tri-vector meter. Microcontroller. Again, it consists of display, LCD display, then again real time clock, RTC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So PT and CT, again it comes from supply. Very simple block diagram of digital tri-vector meter. So
please refer the block diagram. Digital power factor meter and digital trivector meter, the block diagram is same. Only we have to introduce ADC. ADC, I'm telling ADC. Microcontroller is same in the power factor meter, and here also in the trivector meter microcontroller is also there. Then again additional of interfacing components, RAM, real-time clock, LCD display, I am telling. So very simple block diagram. So trivector meter ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್. So we know PT, potential transformer, sense voltage. CT, current transformer, sense current. Potential transformer, sense voltage. Current transformer, sense current. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 3ನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಪೂವರ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪೂವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಂದಿರೋಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಬಂದಿರೋಂಥ ಕರೆಂಟ್, ಎರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ADC ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಾನು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ SD ಕಾರ್ಡ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ SD ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ SD ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೇಮ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ ಡಾಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, DC ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ AC, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಒಂದು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದಕ್ಕೆ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು 100 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಅದು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 3.75 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ 3.75 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೊಗೊಳೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್, ರೈಟ್. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ DC ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು, 5 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಾಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. DC ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್, 2 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 DC voltage, it requires plus 5 volts, and again
ಇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಡಿಸಿ? ಎಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಡಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ analog to digital conversion, right? ADC means analog to digital conversion. Analog ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ADC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ADC means analog to digital conversion. Analog to digital conversion. ADC means analog to digital. ಯಾಕೆ analog to digital? ನೋಡಿ, voltage is in analog form, current is in analog form, then signals is given to the attenuator, the output of the attenuator is also in analog form, but that analog form is given to the microcontroller. Microcontroller cannot be reached. ಈಗ ನಾನು ಚೈನಾ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೋಗಿ ನಾನು ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಡಿಜಿಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ADC, ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ADC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಅನಲಾಗ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೊಡಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮುಂಚೆನೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಈಗ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ನೀರು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನ ನೀರು ಸೋಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲಸ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಂಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾ, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ADC ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆನ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು? potential transformer sense voltage, current transformer sense current. Both the signals are attenuated by using attenuators. Then the signals are converted into digital signals by using ADC. The digital signals are given to the microcontroller. Microcontroller ಗೆ digital signals ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದು. ಹೌದಾ? ಟ್ರೈ ಮೂರು ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? 3 ಪವರ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಮುಗೀತು. Microcontroller stores the data and display in LCD display.
ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕರೆಂಟ್. ಬೋತ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ is sensed by potential transformer, current is sensed by current transformer. Both the signals are attenuated or both the signals are amplified by using amplifiers or attenuators, whatever it may be. Then the signals are given to the ADC. ADC what will do, so it should convert analog to digital conversion. Analog ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ADC. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು DC ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು 5 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೈನೀ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ADC ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ. ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು. ಕ್ಲೋಸ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್, ಇದು ರ್ಯಾಮ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ತರನೇ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ RTC, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 6:20 ಅದು 6:15 ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 6:15 ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, 7 ಗಂಟೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ RTC ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು RTC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ RTC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ RTCನೂ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ. ವಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಒಂದು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು +5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ 2-3 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ 2 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿವರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೈವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ, ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
It doesn't concentrate on microcontroller. We should concentrate on the trivector meter. So that's a concept. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆಗಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೆದ ಬಿಡ್ತೀನಿ. Fourth one, digital trivector meter. Digital trivector meter, very major block diagram. It should appear around 2 to 3 times in the question papers. Let's verify that. First, write the construction, write block diagram, potential transformer, current transformer, second one is attenuators, next ADC, next write microcontroller, microcontroller. So here LCD display, here RAM, next here RTC, real time clock. Simply we are writing RTC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ RTC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ PT and CT comes from supply. PT and CT come from supply. Supply ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ PT ಮತ್ತು CT. So this is a simple block diagram. Same by digital power factor meter. ಈ digital power factor meter ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So it's block diagram must be same. Observe ಮಾಡಿ, potential transformer sense voltage, current transformer sense current. Very simple idea. Potential transformer ಗಳು voltage ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, current transformer ಗಳು current ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಂದಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್. ಎರಡನ್ನು ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಎಡಿಸಿ. ಎಡಿಸಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್. ಅನಲಾಗ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದಿರುವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಟಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಿವನ್ಸ್ ಟು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಏನ್ ಡಾಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು. ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು. 3 ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಟಿವ್, ರಿಯಲ್, ಟ್ರೂ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಪವರ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಆಗಿರಲಿ, ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ದೆನ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು. ಈ 3 ಪವರ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ is sensed by potential transformer, current signal are sensed by current transformer. Both the signals are attenuated by using attenuators. The signals are given to the ADC, will convert analog to digital conversion. The digital signals are fed to the microcontroller. Microcontroller stores the data and displayed in LCD display. Close. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ you get 5 marks. 5 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ are sensed by potential transformer. Current signal are sensed by current transformer. Both the signals are attenuated, or both the signals are amplified by using attenuators or amplifiers. Then the signals are given to the ADC. ADC will convert analog to digital signals. The digital signals are given to the microcontroller. Microcontroller stores the data and displays in LCD display. That's the thing. Final. Voltage signal are sensed by potential transformer. Current signal are sensed by current transformers. Both the signals are attenuated by using attenuators. The signal is given to the ADC. ADC will convert analog to digital conversion. The digital signals are given to the microcontroller. Microcontroller stores the data. First time stores the data and sends information to the LCD display. LCD display will display the components. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, 3 ಅಂತ. 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬೇಗ ಅಂತ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ 3 ಪವರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕರೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. This is the heart of the trivector meter, that is called microcontroller. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.